हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डायट नयगढ़ रासुना कला। मु सर्वेश्वर दास टीचर एजुकेटर। आज मोर ऑनलाइन क्लास को समस्त को स्वागत करुच्ची। आज आम तुम FC1 पंचम एकक शिक्षक सशक्तिकरण प्रसंगर गोटे कॉन्सेप्ट शिक्षक मनोवृत्ति सकारात्मक मनोवृत्ति और नेतृत्व गुणर विकास ए संपर्क में आलोचना करवा। पूर्व क्लास रे आमे शिक्षक आत्मसम्मान और आत्मसम्मान किपर विकास घटी पार से संपर्क में आलोचना करते। तेणु आज आमर आलोच्य विषय हूँ शिक्षक मनोवृत्ति और नेतृत्व गुणर विकास। तेणु आस आम आज मुख्य आलोच्य विषय आलोचना करवा। आज आलोच्य विषय हूँ मनोवृत्ति कौन, शिक्षक ठारे देखा पांचटी फलप्रद मनोवृत्ति कौन, सकारात्मक मनोवृत्ति कहले आम कौन बुझा, सकारात्मक मनोवृत्तिर विकासर उपाय, शिक्षक जड़े नेता, शिक्षक नेतृत्व संपर्क में धारणा, शिक्षक नेतृत्व संपर्क में पूर्वर धारणा एवं एबर धारणा एवं शिक्षक नेतृत्व विकास केतक पदक्षेप से संपर्क में आम सविशेष आलोचना करवा। तेणु आस प्रथम जानिबा मनोवृत्ति कौन। मनोवृत्ति कहले आम कौन बुझुचे। मनोवृत्ति कहले आम साधारणतः बुझुचे व्यक्ति वस्तु परिस्थिति अनुष्ठान विषय रे जड़े व्यक्तिर मत बा विश्वास को मनोवृत्ति कहुए। व्यक्ति वस्तु परिस्थिति अनुष्ठान विषय रे जड़े व्यक्तिर मत बा विश्वास को मनोवृत्ति कहुए। लिंडबर्ग मतरे एक वस्तु अथवा परिस्थिति सहित उत्तम समायोजन करने व्यक्तिर सामग्रिक प्रक्रिया को मनोवृत्ति कहुए। यह मनोवृत्ति जन्मगत नुहे, यह व्यक्तिगत भाव में आहरित। यह अभिज्ञतार फलाफल एवं परिवर्तनशील। यह सकारात्मक एवं नकारात्मक हो पारे। मनोवृत्ति सकारात्मक हो पारे, नकारात्मक हो पारे। जड़े व्यक्तिर मनोवृत्ति सीधा सड़क भाव में जानी हुए नहीं एवं यह परोक्ष व्यक्तिर कार्यकलाप व्यवहार और कथबार्तार जना जाए। बेले बेले व्यक्तिर मनोवृत्ति सीधा सड़क भाव में जानी हुए, यह व्यक्तिर कार्यकलाप व्यवहार एवं तार कथबार्तार जानी होता है। तेणु मनोवृत्ति कहले आमे जड़े व्यक्तिर व्यक्ति वस्तु परिस्थिति अनुष्ठान विषय रे जनकर मत बा विश्वास को मनोवृत्ति कहुए। यह सकारात्मक एवं नकारात्मक होता है। यह बेले बेले सीधा सड़क जानी हुए नहीं, परोक्ष व्यक्तिर कार्यकलाप तार व्यवहार कथबार्तार जानी होता है। तापर आम आलोचना करवा शिक्षक ठारे देखा जाउथबा केतोटी मनोवृत्ति। शिक्षक ठारे अनेक गुड़िए मनोवृत्ति देखा जाए। से मनोवृत्ति गुड़िक मध्यरु पांचटी फलप्रद मनोवृत्ति से संपर्क में आम आलोचना करने को जाऊे। सेगुड़िक है शिक्षक संवेदनशीलता, शिक्षार्थी दायित्व अंशीदार होगा, व्यक्तिगत भेदभाव को सूक्ष्म दृष्टि देखा एवं व्यक्तिनिष्ठ शिक्षादान को उत्साहित करवा, शिक्षार्थी सृजनशीलतार अभिवृद्धि घटाइबा। आस से संपर्क में सविशेष आलोचना करवा। प्रथमे जानिबा शिक्षक संवेदनशीलता। यह शिक्षार्थी मान देखा मनोवृत्ति भितर गोटे मनोवृत्ति शिक्षक संवेदनशीलता। यार अर्थ हो शिक्षार्थी माने शिक्षक माने शिक्षार्थी प्रति संवेदनशील होगा आवश्यक। जड़े सफल शिक्षक शिक्षार्थी प्रति संवेदनशील होगा आवश्यक। अर्थात शिक्षार्थी आवेग यथा उत्साह अनुराग धैर्य दुख इत्यादि को बुझीपारुथिबा आवश्यक। जो शिक्षक माने यह बुझी थांती से शिक्षार्थी विकास दिगरे आग्रह देखी थांती एवं सेमानकर उन्नति पाई यत्नवान होती चेष्टा करी थांती। द्वितीय प्रकार मनोवृत्ति होची शिक्षार्थी दायित्व अंशीदार होगा। यह जड़े सफल शिक्षक पाखरे देखा दी थाए। फलप्रद शिक्षक माने सर्वदा एपरि एक शिक्षण परिवेश चाहती व सृष्टि करती जोठारे प्रत्येक अन्य सह मिसी कार्य करिपारुथिबे एवं प्रत्येक कार्य अंशीदार हेउथिबे। शिक्षार्थी तार सामर्थ्य और आग्रह अनुजाई स्वाधीन भाव में कार्य करने को और दायित्व वहन करने को सुजोग पाउथिबो। यह सहित शिक्षण परिवेश को तार किछि न किछि अवदान रहुथिबो।
ତାପରେ ତୃତୀୟ ମନୋବୃତ୍ତିଟି ଯାହା ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ, ଜଣେ ସଫଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ, ତାହା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭେଦଭାବକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୁଚିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭେଦଭାବ ବା ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ବା ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି। ମାନସିକ ଶକ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବା ଶାରୀରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଅନ୍ୟଠାରୁ ପୃଥକ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୈଷମ୍ୟକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୁଚିରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଦ୍ଧତି ବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେବେ ହେଲେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ସମ୍ଭବ କରାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ବା ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜଣେ ସଫଳ ଶିକ୍ଷକ ବିବିଧ ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ମନୋବୃତ୍ତିଟି ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଏଇନେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭେଦଭାବ ରହିଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷଣ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ରହିଥାଏ। ଛାତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତା'ର ଶିକ୍ଷଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଜଣେ ସଫଳ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଶେଷ ମନୋବୃତ୍ତିଟି ଯାହା ଜଣେ ସଫଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବା। ସୃଜନଶୀଳତା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିନ୍ତନ ଯେଉଁଥିରେ ନମନୀୟତା, ମୌଳିକତା, ବାକ୍ପଟୁତା ଏବଂ ବିସ୍ତାରଣ ଆଦି ଗୁଣ ସବୁ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଜଣେ ଫଳପ୍ରଦ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନମାନ ପଚାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ପଚାରିବାକୁ ଏହିସବୁ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା ଓ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ଓ ଉତ୍ତରର ଯଥେଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଅଭିନବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ପୁନର୍ବଳନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନସିକ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମର ଉପଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜଣେ ସଫଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ମନୋବୃତ୍ତି ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଆସ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ। ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ? ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏହା ନୂତନ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ଏହିପରି ଭାବନାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି ବୁଝାଇଥାଏ। ନିଜ ଜୀବନରେ ଅସଫଳତା ଓ ବିଫଳତାକୁ ଦୂର କରି ସବୁକିଛି ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଦେଖିବାର ମାନସିକତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ ହିଁ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି। ମୁଁ ପାରିବି, ଏହା ସମ୍ଭବ, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନା ହିଁ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁଛେ ଯେ ମୁଁ ପାରିବି, ଏଇ ଭାବନାଟି ଏହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ, ମୁଁ ପାରିବି। କେବେ ହେଲେ ନକାରାତ୍ମକ ନାହିଁ ଭାବନା ଏସବୁ ମନକୁ ଜମାରୁ ଆସେ ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ଏବଂ ଏହା ମୁଁ କରିପାରିବି। ଏ ପ୍ରକାର ମନୋବୃତ୍ତି ହେଉଛି ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି। ଏ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ ଯେ ଅଛି ତାହା ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନେକ ସଫଳତା ଏବଂ ବିଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛେ। ଯଦି ଆମେ କେବେ ଆମର ସଫଳତା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ହାସଲ କରିଛେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମ ସଫଳତା ପଥରେ ଆମର ଏ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି ଆମର କେତେ କାମ କରେ ତାହା ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ସଫଳତା ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଉଛି ତାହାର ପଛରେ ତାହାର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଓ କୌଶଳର ହାତ ରହିଛି। ଏହା ମିଛ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସଫଳତା ପାଇବା ପଛରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ
ତାହାଠାରୁ ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ତାହାର ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି। ଅଧ୍ୟୟନରୁ ବା ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ବା କୌଶଳର ଅବଦାନ ତା ପାଇଁ 15% ଥିବାବେଳେ ତାହାର ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତିର ଅବଦାନ ହେଉଛି 85%। ଅର୍ଥାତ୍ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଫଳତା ପଛରେ ତାହାର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବା ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କୌଶଳ ତାକୁ 15% ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ତାହାର ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି ତାହାକୁ 85% ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହିଁ। ଆମେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛେ ଆମର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ବିକାଶ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଶୁଣିବା। नमस्कार, मु सुदर्शन मिश्र, मोटिवेशनल स्पीकर, सेल्फ डेवलपमेंट ट्रेनर। मो सहित जोड़ रहा चैनल को सब्सक्राइब करूँ, जो कहानी माध्यम आप सुंदर मोटिवेशनल जिन शुणा मिल। आज भिडियोटी शुणा समस्त बहुत जरूरी। थरे नुह बार बार आगे शुणु, कारण भिडियोटी हूँ केमी आम माइंड को नेगेटिव रु पॉजिटिव डायरेक्शन में नवा आ किसी दिन पर केमी कंप्लीटली आम पॉजिटिव रहा। कारण बिना पॉजिटिव रे आम भितर पॉजिटिव फीलिंग्स आसब ना, सुंदर भावना आसब ना, आम कौन बड़ कार्य सफल हो पार ना। आज कहानी माध्यम आपको जनइबी, चेष्टा करी आपको भल भाव में बुझाइवाई जे केमी आम माइंड को आम नेगेटिव रु पॉजिटिव डायरेक्शन में नवा। किसी पिला सब क्वेश्चन थिला, किसी यंग बयस्कर युवक मान क्वेश्चन थिला केमी आम माइंड को आम नेगेटिव रु पॉजिटिव आड़ को नवा। जड़े टैलेंट लोक नहीं गले पिला चिड़ियाखाना को, सेठी कबाड़ खोलदेले दुईटी शियाल ता भीतर बाहरी परस्पर मध्य संघर्ष कले, युद्ध कले। गोटे शियाल हारीगला, गोटे शियाल जीतीगला। से टैलेंट लोक जनक से पिला पचारे कहीपर कि कहीं जड़े हारीगला कहीं जड़े जीतीगला। पिला कहले ना। सेठू से लोक जनक उत्तर देते जी हारीगला ताको मु 2 दिन है उपास रखी, जे जीतीगला ताको मु 2 दिन है सफिसीयंट खाद्य देती, से जीतीगला। आम भीतर चली जिनिस सदा सर्वदा घटुची। आपड़ किसी समय आखि बंद करी हो चुपचाप बसतु, आपण अनुभव करेंगे ये जिनिस जे आम मध्य सब गोटे नकारात्मक और सकारात्मक, गोटे पॉजिटिव गोटे नेगेटिव शियालर सब युद्ध चली। जार शक्ति अधिका होची से गुण आमर पदारे प्रकटित होची, आम बाहर दिशुची। कौन गोटे स्टूडेंट हो कि कौन गोटे जड़े बिजनेसमैन हो कि कई जड़े चाकरी करता लोक हो, जिते से बड़ स्टेपटे नौ गोटे पिलाटे जिते बड़ कम्पिटेटिवटे देवाई चाहूँगी से भर दुईटा आवाज आस, गोटे पॉजिटिव गोटे नेगेटिव। मन को आसना मुझे करें आते आवाज आस हाँ मुझे चेष्टा करके देखी। तेणु जो पटर आवाज बेसी हो, जो पटर फोर्स अधिका हो, डायरेक्शन में यात्रा करुँच। लगुच ना मुझे करें से जॉब छाड़ दूचे कि से कॉम्पिटिटिव दबा छाड़ दूचे ना मुझे पारि। तेणु आम मध्य सब गोटे नेगेटिव और पॉजिटिव युद्ध चली। कौ डायरेक्शन में आम यात्रा करता कौ डायरेक्शन आमको टाणी नहीं था ना, जो डायरेक्शन में आम फोकस करती खाद्य दियंती, जो शियाल को आम खाद्य बेसी दियंती। जदि आम पॉजिटिव डायरेक्शन में बेसी फोकस करती ताले से आमर धीरे धीरे परिमाण बढ़े, आम पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं। जदि आम नेगेटिव डायरेक्शन में फोकस करती से धीरे धीरे से नेगेटिव डायरेक्शन में आम जीवन यात्रा शुरू हुए, आरंभ हुए। तेणु आम केमी पॉजिटिव हवा ना, प्रत्येक दिन किसी ना कि रियल जिनस रियल मोटिवेशन जिनस शुणा। रियल मोटिवेशन कौन से डायलॉग्स नुह, कौन से वीडियो नुह, छोट छोट जिनिस जहाँ आपण जीवन को परिवर्तन करिवो, जहाँ आपणकर आंतरिक इनर वर्ल्ड आंतरिक अवस्थार परिवर्तन करिवो, आपण हैबिट्स को बदलाइबो, से होची मोटिवेशन। आउ दिने नुह लगातार प्रत्येक दिन आप शुणा पड़ो। कारण कौन से आप देखिए कौन से गोटे लोक थे बॉडी बिल्डिंग करके बॉडी बनाएनि, कि कौन से गोटे लोक गोटे दिन एक्सरसाइज करके पतला हो जाए ना, कि कौन से गोटे पिला गोटे थे
अधे कि दुई थर खाई बहुत मोटा हो जाए ना, से लगातार परिश्रम करता है, किछि दिन परिश्रम करिया पड़े। जितेबाला आम कंटिन्यू कौन पॉजिटिव जिनिस शुणा कि पॉजिटिव वीडियो देखा कि पॉजिटिव बही पढ़ा, तार अर्थ आम भीतर थिबा पॉजिटिव सियाल को आम प्रत्येक दिन खाद्य दौचे, तेणु तार शक्ति निश्चित धीरे धीरे बढ़िबो और से नकारात्मक जिनिस को धीरे धीरे विलीन करिबो बा तार परिमाण को से कमेइबो। आपण रूल ऑफ 51-49 जानिथिबे कि नहीं, मु आपन आउ थर कहूछि। रूल ऑफ 49-51, जदि हम कोन जिनिस को 100% बोली भाबंती 50-50 होउछि सेम, जदि 51 हो जाए आर पटटा 49 हो जाए, जदि आर पट्टा 52 हो जाए आर पट्टा 48 हो जाए, तार अर्थ आम भीतर जो पॉजिटिव और नेगेटिव अच्छे, आम जब पॉजिटिव पर फोकस करती, जो दिन पॉजिटिव परिमाण 51% आम भीतर हो नेगेटिव परिमाण आम पर 49% हो। जिते आम धीरे धीरे फोकस करिया सेटा 52, 53, 54 पॉजिटिव हम, ये धीरे धीरे नेगेटिव परिमाण धीरे 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 कमी आसो। तेणु आप पॉजिटिव डायरेक्शन में सब बेले आप यात्रा करेंगे। ये हूँ पॉजिटिव हबार रियल और प्रकृत नियम। आप जोटी भी जहाँ शुणु, जोटी भी जहाँ पढ़ु, किंतु ये नियम हूँ 100% राइट। कि आपको जब सब पॉजिटिव रहा पड़ो, आपको किसी समय हूँ लगिपे आपको पॉजिटिव जिनिस शुणा पड़ो, पॉजिटिव जिनिस देखा पड़ो, आप पॉजिटिव खाद्य नवा पड़ो। यही हूँ आप पॉजिटिव खाद्य देखिए। आप अल्प दिन प्रयास करूँ, 15 दिन मासे प्रयास कर देखूँ, आप जीवन में बहुत बड़ परिवर्तन आसो। आप सब पॉजिटिव रे, खुशी रे रे, पॉजिटिव एनर्जी आप जो कार्य करेंगे तादर आप सफल रे। आमे भी जानिले ए ऑडियोटार सुनले जे आमर जीवन में सकारात्मक मनोवृत्तिर गुरुत्व केते जे अच्छी। आस आम आलोचना करवा ए सकारात्मक मनोवृत्तिर विकासर उपाय गुड़िक कौन कौन। प्रथम उपायटी हूँ आजीवन शिक्षार्थी हुआ। प्रत्येक दिन किछि ना किछि शिखिबा चेष्टा कर। एपरिक अति कम गोटे दिन में 3-5टी नुआ शब्द शिखिबा चेष्टा कर। ए शिखिबार आग्रह हेउछि सकारात्मक मनोवृत्तिर प्रथम सोपान। तेणु प्रत्येक दिन आम किछि ना किछि शिखिबा, आजीवन शिक्षार्थी हेबा। द्वितीय कौशलटी हेउछि बा उपायटी हेउछि ज्ञान ही शक्ति बोली उपलब्धि कर। प्रत्येक दिन नियमित अध घंटा पाई खबर बा शिक्षणीय पुस्तक पाठ करने अभ्यास कर। ये अभ्यास करिथिबा व्यक्ति वर्षको 20टी पुस्तक पढ़ा सक्षम होला बेले, जो मैंने ये अभ्यास जो मानकर नथिबो बा केबे केबे से माने पढ़ापढ़ी करुथिबे, से माने जेतेबेले वर्षको मात्र 2टी पुस्तक पढ़ी जीतिकी ज्ञानर अधिकारी होती, ये प्रत्येक दिन अध घंटा अभ्यास करुथिबा व्यक्ति माने वर्षको 20टी पुस्तक पढ़ी तार ज्ञान हासिल करने को सक्षम होइथांती। तेणु ज्ञान ही शक्ति यही भावना मन को आण एवं उपलब्धि कर। तेणु प्रत्येक दिन अध घंटा पाई शिक्षणीय पाठ्य पुस्तक किसी पढ़। तृतीय पॉइंटटी होची शिक्षा विषयक और प्रेरणादायक कैसेट शुण। प्रतिदिन नियमित अध घंटा पाई निज रुचिर जेकोसी शिक्षा विषयक प्रेरणादायक कैसेट शुणा अभ्यास कर। तेणु यही अभ्यास करने द्वारा प्रेरणादायक कैसेट शुणा द्वारा निजर जो पॉजिटिव एटीट्यूड व सकारात्मक मनोवृत्ति यह निश्चित रूपे विकास घटिब। तापरे प्रत्येक दिनर आरंभर शेष जाए मनरे केवल सकारात्मक तथ्य को स्थान दिय। महापुरुष मानकर प्रेरणादायक व प्रेरणात्मक वार्ता शुण। जेमिति आमर प्रत्येक दिन OTV रे सकाळे गोटे नीति शिक्षा देउछि एवं महत् वाणी देउछि, महापुरुषଙ୍କ वाणी विषय देउछि। से भली मोटिवेशनल वीडियो बा ऑडियो गुड़िक प्रत्येक दिन शुणा चेष्टा करिबा। तापरे निज सह सकारात्मक भाव कथा हो। यथा निजे जेतेबेले किछि भूल करूछ बोली भाबुछ,
ସେତେବେଳେ ନିଜର ଭୁଲକୁ କିପରି ସୁଧାରି ପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ସର୍ବଦା ନିଜ ବିଷୟରେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କର ଓ ଭଲ ଅନୁଭବ ଆଣ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ତାହା ହିଁ ଦେଖିପାରିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ଯେମିତି ଏକ ଖରାପ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ତୁମର ଦିନଟି ଭଲରେ ଯାଏ ନା, ସେମିତି ଏକ ଭଲ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ତୁମର ଦିନଟି କେବେ ହେଲେ ମନ୍ଦରେ ଯାଏନା। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ କର, ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କର। ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭଟା ଯେତେବେଳେ ଭଲ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଦିନସାରା ତୁମ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଭାବନା ଆସିବ, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଜମାରୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ କର। ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତିର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ନେତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଜଣେ ନେତା। ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, କ୍ଲଷ୍ଟର ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବା ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଓ ଅନେକ ସମୟରେ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, CRC ବା କ୍ଲଷ୍ଟର ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବା ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଦଳଗତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ବେଳେ ଦଳର ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ବା ପରୋକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ ବା ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିଲେ ଜଣେ ସଫଳ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣମାନଙ୍କର ଅଧିକାରୀ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଜଣେ ନେତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗରୁ ସବୁ ଭାବନା ଥିଲା ଯେ ଏହି ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣ ସବୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭାବିବା ଭୁଲ। ଆଗର ଯେଉଁ ଭାବନା ଥିଲା ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ଏହିପରି ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଶିକ୍ଷକ ନେତା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି, ଏ ଭାବନା ଏବେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଜଣେ ନେତା। ଏହି ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର 3ଟି ଉପାଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଦଳ, ପରିସ୍ଥିତି ବା ପରିବେଶ, ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଏହି 3ଟି ଉପାଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଜଣଙ୍କର ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ। ଏହି 3ଟି ଗୁଣର ବା 3ଟି ଉପାଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଦଳ, ପରିସ୍ଥିତି ବା ପରିବେଶ ଏବଂ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସହକର୍ମୀ ଶିକ୍ଷକ, କ୍ଲଷ୍ଟର ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ, ଅଭିଭାବକ ସଂଘରେ ଗୋଷ୍ଠୀର ବିଭିନ୍ନ ସଦସ୍ୟ, ସହକର୍ମୀ ଶିକ୍ଷକ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଳ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଏ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହିସବୁଥିରେ ପରିସ୍ଥିତିଗତ ଭିନ୍ନତା ଥିବାରୁ ଏବଂ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ବୟସ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତାର ବିବିଧତା ହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ସହ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହିସବୁ ସଫଳ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏହିସବୁ ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନେତା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, CRC ବା କ୍ଲଷ୍ଟର ରିସୋର୍ସ ସେଣ୍ଟରରେ ସେହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଯେଉଁ PTA ମିଟିଂରେ ବା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଟିଚର ଆସୋସିଏସନରେ ଗୋଷ୍ଠୀର ବିଭିନ୍ନ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସହକର୍ମୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏହି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଗୁଣ
ତାଙ୍କଠାରେ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନେତା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ନେତା। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଡ଼ରସିପ୍ 3 ପ୍ରକାର ଲିଡ଼ରସିପ୍ ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଅଟୋକ୍ରାଟିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଜକୁ ସର୍ବେସର୍ବା ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲେସେସ୍ ଫେୟାର୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଆମର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲିଡ଼ରସିପ୍ ହେଉଛି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଏହାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶିକ୍ଷକ ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା। ଶିକ୍ଷକ ନେତୃତ୍ୱ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣର ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବନ୍ଧନକୁ ଦୃଢ଼ କରେ। ଶିକ୍ଷକ ନେତୃତ୍ୱ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଟାକି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣର ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବନ୍ଧନକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ ନେତୃତ୍ୱ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ କୌଶଳର ସମାହାର ଯାହା କେବଳ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଶ୍ରେଣୀ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାରର ବହୁବିଧ ହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଶିକ୍ଷକ ନେତୃତ୍ୱ କେବଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେଗୁଡ଼ିଏ କୌଶଳର ସମାହାର ଯାହା କେବଳ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାରର ବହୁବିଧ ହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶିକ୍ଷକ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବୃତ୍ତିଗତ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଯିଏକି ଏକାଧାରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ, ମାନବ ସମ୍ବଳ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ସଂଯୋଜକ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଶିକ୍ଷକ ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଏହିସବୁ ଧାରଣା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶିକ୍ଷକ ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବର ଧାରଣା ଏବଂ ଏବେର ଧାରଣା କ'ଣ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଗୁଣ ସବୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖା ଦେଇନଥାଏ। ଅଳ୍ପ କେତେକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଗୁଣ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେର ଧାରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ, CRC ସେଣ୍ଟରରେ ବା କ୍ଲଷ୍ଟର ରିସୋର୍ସ ସେଣ୍ଟରରେ, PTA ମିଟିଂରେ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବାରୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଜଣେ ନେତା। ଏହିସବୁ ଧାରଣା ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବର ଧାରଣା ଆଉ ଏବେର ଧାରଣା କ'ଣ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଶିକ୍ଷକ ନେତୃତ୍ୱ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଶିକ୍ଷକ ନେତୃତ୍ୱ ଭଳି। ଶିକ୍ଷକ ନେତୃତ୍ୱ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ନେତୃତ୍ୱ ଭଳି। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ। କେବଳ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ନେତୃତ୍ୱ ଏକ ସହଜାତ ଗୁଣ। ପ୍ରଶାସକମାନେ ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଧାରଣା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଶିକ୍ଷକ ନେତୃତ୍ୱ ହେଉଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ନେତୃତ୍ୱ ଭଳି। ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ନେତୃତ୍ୱ ନିଆଯାଏ ଶିକ୍ଷକ ନେତୃତ୍ୱ ସେଇଭଳି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ନେତୃତ୍ୱ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ନେତୃତ୍ୱ ଭଳି। ଏହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ନେତୃତ୍ୱ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ। ଏହା ଥିଲା ପୂର୍ବର ଧାରଣା। କେବଳ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ୟା କିପରି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ଏସବୁ କେବଳ ସେ ଶିକ୍ଷକ ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁ ତାହା ପୂର୍ବର ଧାରଣା ଥିଲା। କେବଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ନଥାଇ କେବଳ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କିପରି ହୋଇପାରିବ ତାହା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଥିଲା। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ କେବଳ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କଠାରେ ଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଗୁଣ ଥାଏ ବା ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ନେତୃତ୍ୱ ଏକ ସହଜାତ ଗୁଣ। ଏହା ଏକ ସହଜାତ ଗୁଣ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଧାରଣା ଥିଲା। ପ୍ରଶାସକମାନେ ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ
ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେର ଧାରଣା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଥିଲା ଶିକ୍ଷକ ନେତୃତ୍ୱ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ନେତୃତ୍ୱ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ଏବେର ଧାରଣା ହେଉଛି ଯେ ଶିକ୍ଷକ ନେତୃତ୍ୱ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷଣ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ। କେବଳ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଧାରଣା ଥିଲା। ଏହା ବଦଳି ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେର ଧାରଣା ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରେ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣକୁ ବିକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ବା ବିକଶିତ କରାଯାଇପାରିବ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଜଣେ ନେତା ହୋଇପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ନେତୃତ୍ୱ ଏକ ସହଜାତ ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଧାରଣା ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣର ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ଆୟତ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣର ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ଆୟତ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ବିଶ୍ୱାସ ବା ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଶାସକମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ବା ଦାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହା ବଦଳି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶିକ୍ଷକ ନେତୃତ୍ୱ ବିକାଶ ପାଇଁ କେତେକ ପଦକ୍ଷେପ। କେଉଁ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରେ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣର ବିକାଶ ଘଟାଇ ପାରିବା, ଯାହାକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଜଣେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି ଆଉ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି ଆଉ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ବା ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି ଆସିବ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସହଶିକ୍ଷକମାନେ ଅନୁକରଣ କରିବେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଉଁ ସହଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟିବ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସହଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସହଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ମଡ଼େଲ ବା ଆଦର୍ଶ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପୋଷାକ ପରିଧାନ, ଭାବଭଙ୍ଗୀ, ଆଚରଣ ଓ ବିବିଧ ବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣରୁ ତାଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଜଣାଯାଏ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣ ଓ ଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଶିକ୍ଷକତା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମହତ୍ ବୃତ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ପରିଧାନ, ଭାବଭଙ୍ଗୀ, ଆଚରଣ ଓ ବିବିଧ ବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଆଦିରୁ ତାଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ଆଦର୍ଶ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣ ଓ ଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ସମାଜରେ ଯେତେ ବୃତ୍ତିଧାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବୃତ୍ତିଧାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଶିକ୍ଷକତା ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହତ୍ ବୃତ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପୋଷାକ ପରିଧାନ, ଭାବଭଙ୍ଗୀ, ଆଚରଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ରହିଲେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣ ଆଉ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ତାପର ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ ବାଣ୍ଟିବା ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବା ଓ ଶିଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୈକ୍ଷିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ସହ ଶିକ୍ଷକ ନେତୃତ୍ୱର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ଶିକ୍ଷକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା, ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଓ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପରସ୍ପର ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କଠାରୁ ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିବା ଓ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କିମ୍ବା ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବା ବା ଅନ୍ୟକୁ ଶିଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୈକ୍ଷିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଶିକ୍ଷକ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣର ବିକାଶ ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କୃତିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଗଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରାଗଲେ ତାଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ
ରାଷ୍ଟ୍ରସ୍ତରୀୟ ସେମିନାର, ଆଲୋଚନା ସଭା ଆଦିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ଲେଖା, ଗବେଷଣା କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚତର ଅଧ୍ୟୟନ, ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ, ପୁରସ୍କାର ଆଦି କୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରାଗଲେ ତାଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବା ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରେ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣର ବିକାଶ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣର ବିକାଶ ତାଙ୍କଠାରେ ଘଟିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏକ ସହାୟକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଜର ସଫଳତା ବା ବିଫଳତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଗଠନମୂଳକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକ ସହାୟକ ପରିବେଶ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣର ବିକାଶ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସହାୟକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସହାୟକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଜର ବିଫଳତା ଓ ସଫଳତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଗଠନମୂଳକ ମତାମତ ବା ପରାମର୍ଶ ପାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାହାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ନିଜର ବିଫଳତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଗଠନମୂଳକ ମତାମତ ପାଇସାରିବା ପରେ ନିଜକୁ ସୁଧାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଗୁଣର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ତାପରେ ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବିପଦ କିମ୍ବା କଷ୍ଟ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ରିସ୍କ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିପଦ ବା କଷ୍ଟ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତି କରାଇବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେହି କଷ୍ଟରୁ ବା ବିପଦରୁ କିଛି ଶିଖିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରେ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ଯଦି ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରେ କିଛି ନୂଆ କରି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆମେ ଅଭିନବ ଉପାୟ ବା ନୂତନତା କିଛି ଦେଖିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବେ। ଏହିସବୁ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଗୁଣର ବିକାଶ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଉପାୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣର ବିକାଶ ଘଟାଇ ପାରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତିର ବିକାଶ କିପରି ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ନେତା ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରେ କିପରି ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣର ବିକାଶ ଘଟାଇ ପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଯଦି କିଛି ବୁଝିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ପଚାରିପାରିବ ଏବଂ ମୋର କଥାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।